ये बीबी उस चैनल ते चली जाती है तो जो कुछ इस बीबी ने कहा वह भी तुसी सारिਆਂ ने सुनिया। उस तो अगले दिन जाखड़ ते सुखी रंधावा प्रैस कॉन्फ्रेंस करते इसे मसले नूं लैके ते गेंद डिगन नहीं देंदे, नाल दी नाल ढींडसा साहब चक लेंदे। सीक्वेंस कोआर्डिनेशन आपां सारे ऑर्कैस्ट्रा वेने हैं, जिन्नी उस ऑर्कैस्ट्रा च सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुंदी जिन्नी अजकल इन्हां दी आपस च चल रही है। सो शशिकांत दी जिहड़ा बयान सी उसे वेले न्यूज़ 18 ते जदों ये चलिया तो न्यूज़ 18 वालियां ने शशिकांत दा बयान इनू ऑनलाइन लैके शशिकांत तो इस गल की क्लैरिटी लैण की कोशिश की। वो शशिकांत ने उस बयान दे विच की किया, तुसी सारे 1 मिनट का मैनूं लगदा वीडियो हैगी है, तुसी सारे एक बारी देख लो तो आई थिंक बैटर उदों अगे आपां फिर चल लांगे। प्ले कर दो जी। शशिकांत जी, न्यूज़ 18 पंजाब दे विच बहुत बहुत स्वागत है। जिवें असीं रैफरेंस दिता है जरूर तुहाडे बयान दा जो टैलीफोनिक कन्वर्सेशन अपनी हुई सी, पर थोड़ी जुबानी असीं एक बारी समझना चाहांगे कि जिहड़ी बीबी ये गल कर रही है, डेरा समर्थक जिहड़ी कह रही है कि तुसीं ये गल कही सी, सो तुसीं एग्जैक्ट की क्या सी या तुसीं कदे ये बयान दिता है? देखो जिहड़ा बीबी ने गल कही हैगी है कि ये ड्रेस जिहड़ी हैगी है सुखबीर बादल ने भिजवाई हैगी है जी, एक सरासर झूठ हैगा, मनगढ़ंत गल हैगी है। इस तरह का बयान में कर रही एक तो मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा जी। इस तरह की ड्रेस जिहड़ी हैगी है किसी जमाने च राजे महाराजे भी पहनते सन, सारे कुछ महर्षि शिवाजी महाराज दे दूजे जिहड़े हैगे ने उन्हां दी ड्रेस इस तरह दी हुंदी सी, पर जिहड़ा मुद्दा सी ओह सी गुरु साहब दी। इस तो अगे इशू देखो, शशिकांत हैज नो लव लॉस्ट फॉर अस। अनेकां वारी साडे खिलाफ उन्होंने मीडिया दे विच गल्लां कीतियां, पर इस वीडियो च अगे की कहते हैं कि ये क्योंकि 1.5 साल मैनू जापदा है कि 1.5 साल रह गया इलैक्शन च, इस करके हुणे मुद्दा बना के उछालिया जा रहा। एंड ही इज वेरी कैटेगोरिकली सेड कि प्रकाश सिंह बादल साहब नाल मेरे मतभेद है, पर इहो जिहा कम आई वर्कड विद हिम, ही इज अ डीपली रिलीजियस मैन, ते इहो जिहा कम वो करन बारे सोच भी नहीं सकते। चलो एनीवेज दैट इज नॉट द पॉइंट, वो कुछ भी कहन ना कहन दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट वो बीबी दे इशू ते क्लैरिटी देती। हुण तुसीं देखो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे ते पोशाक वाले मुद्दे ते बयानबाजी करती है या बेअदबी वाले मुद्दों ते बयानबाजी करती है। कांग्रेस पार्टी नूं तां मैं ये समझदा कोई नैतिक आधार नहीं सिखां दे किसी मुद्दे ते भी गल कर सकन। They have no moral, no ethical right to speak on any issue relating to the Sikhs. जिस पार्टी ने 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ दरबार साहब ते टैंकां तोपां नाल हमला कीता होवे, जिस पवित्र परिक्रमा ते असीं बाहरों जदों जाने आपां सारे पैर धो के जाने हैं, ते फिर भी ये हुंदा है कि किते कोई ये ना होवे इस जगह नूं आपां अपवित्र हो जाए साडे चरण रखण नाल। इन्ना डर इन्ना सत्कार आपां सारे उत्थे लैके जाने, उत्थे टैंकां तोपां नाल हमला कीता होवे, जुत्तियां नाल उत्थे फौज वाड़ी होवे, ते अकाल तख्त साहब नूं टैंकां तोपां दे गोलियां नाल ढह ढेरी कीता होवे। अज वो पार्टी बेअदबी ते इंसाफ देण दी गल करदी है, अज वो पार्टी सिखां दे हितां दी राखी दी गल करदी है। मैं कोई 4 लाइनां मैं आउंदा पढ़ रहा सी, पंजाबी दे किसी कवि ने लिखियां, फिर उठिया कहर 84 दा, चढ़ आ गई फौज पंजाब उत्ते, हर पासे कहर हनेरी सी, आ बह गए भूंड गुलाब उत्ते। उदों भी हर पंजाबी दी धुर अंदरों रूह करलाई सी, जद रब दे घर ते तोपां दे गोलियां ने अग वराई सी, जद ढा के ढेरी कीता सी साडा उच्चा तख्त अकाल, इन्नियां अणहोणियां कीतियां मेरे सिख पंथ दे नाल। ये इस कांग्रेस दा बैकग्राउंड है। ते अज ये गल करन सिख हितां दी राखी दी। 1984 दे विच सब तो वड्डा कतलेआम जे हिंदुस्तान के इतिहास एक प्लैंड जेनोसाइड होया,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੰਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ DNA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ US ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੋ DNA ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕੋਟ ਹਿਮ ਵੈਨ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਿਲ ਅ ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਆਰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਸੋ ਬੀ ਇਟ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-12 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਟ ਦੈਨ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਸੈਟ ਰਾਈਟ ਟੁਡੇ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ? Why did he allow him to go there? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਰਚ 2016 ਚ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2009 ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, 2010 ਚ ਫੇਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਰਦੇ ਆ,
15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਲੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ। 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਗੂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ them ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ? ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਤਰਦਾ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬੀਬੀ ਠਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਧਰਮਸੋਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਜਾ ਵਿੜੰਗ, ਕਰਨ ਬਰਾੜ, ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ, ਮੋਫਰ, ਕਿਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੱਸੀ ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਹਿਰਾ ਲਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਕੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੰਟਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ।
ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ 2015 ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੀਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮੇਠੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਹਾਰੇ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਬਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਢੀਂਡਸਾ ਅਲਾਇੰਸ, ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ DNA ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਸਫੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਮਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਆਖੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਦੇ ਪੀੜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੋ, ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਫੇਰ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, 2007 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਵੇਖੋ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੇਖੋ, ਸੈਕਰਿਲੇਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਸਾਈਡ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਫੈਕਟਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 2007 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਹੋਰ ਹੈਗੇ 3-4 ਬੰਦੇ। 2012 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੁੱਟ ਵਿਦ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਮੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ? ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਡੇਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਬਤ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਲॉ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਲॉ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਟ ਹੈਜ਼ਨਟ ਬੀਨ ਵਿਡਰਾਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ I am surprised, Ji, you are stuck on one thing. I am telling you, I am also answering you. I am not running away. Issue, I have that line. Let me read it for you. I can send it to you also. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਇਟਸ ਔਨ ਟੈਕਨੀਕਲ It is, you can't assume it. It is a fact. You cannot assume facts. नहीं नहीं, I have it with me, Ji. I can send it to you. We are not here to argue. I'm here to answer questions. हाँ, सवाल पूछो। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ। ਦੇਖੋ, I am very clear on it. ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ on the demand of all the opposition parties, on the demand of the organizations that were leading the protest then, on the demand of the families of those victims, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, 7 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੰਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ 2017 ਤੱਕ 14 ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਹੈਲਡ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ਨਟ ਬੀਨ ਡਿਸਚਾਰਜਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਯੋਰ ਫੈਕਟਸ ਜੀ, ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਆਨਸਰ? ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਲੈਟ ਅਸ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਆਰਗੂਇੰਗ ਔਨ ਦਿਸ। ਹਾਂ 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 ਜਿਹੜਾ 2014 ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਲॉ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਲॉ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਯੋਰ ਫੈਕਟਸ ਰਾਈਟ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਯੂ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਲਿਸਨ। ਆਈ ਐਮ ਆਨਸਰਿੰਗ ਯੂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਵਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾਮ ਕੇਸ ਫਾਲਸ ਫਲੈਟ। Case hasn't fallen flat. It is in the High Court. You are casting aspersions on the High Court. Let me tell you, if you are saying the case has fallen flat. Because you are saying the case has fallen flat. ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਨ ਫਲੈਟ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ It hasn't fallen flat. Why don't you understand? There was a technical flaw which was pointed out. I am not here to defend the police. एक मिनट जी, एक मिनट। So I am not aware जी ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. So I can't answer when I'm not clear on that issue जी. What? हाँ नहीं जी, नहीं। I am just telling you because I was ਇਸ point ਤੇ ਮੈਂ clear ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਲॉ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਫਲॉ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਫਲॉ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦੈਟ। Yeah. नहीं, again, oh sir, एक मिनट, let me clarify, please मेरी बेनती है, सुन लो। टेक्निकल फ्लॉ पुलिस दे पार्ट ते नहीं होया जी, टेक्निकल फ्लॉ कंप्लेनेंट दे पार्ट ते सी। प्लीज एक बारी ना क्लैरिटी ले लो।
ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਮਾਣਾ ਨੇ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀਤਾ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ is not in Faridkot at that time, at that date. He hasn't done anything. So it was not on the part of the police. That is what I'm trying to explain to you. ਸੋ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 2007 ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2012 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। Because I wasn't part of the police. No, not on only what I know. I will answer only on that. I will not get into things that I don't know. ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ I can send you the judgments. ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, that's okay. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ how many questions do you want to ask me? Ask me one question, I'll give you an answer. ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ we are just getting into ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ, ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਮ ਜਿਹੜੇ 48 ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ that this is being misused, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਲਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ